Hi students, welcome to the channel. In the previous video, I explained you the introduction part and the working rule of eigenvalues and eigenvectors. Today in this video, I am going to solve few problems based on eigenvalues and eigenvectors. Now let's start the class students. Yeah, here is the problem for you. Find the characteristic roots of the matrix, of the given matrix. This question has been repeated two times, 2008 and 2009. Okay. క్యారెక్టరిస్టిక్ రూట్స్ ఇక్కడ క్వశ్చన్లో మనకి క్యారెక్టరిస్టిక్ రూట్స్ అన్నాడు. సో క్యారెక్టరిస్టిక్ రూట్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఐగన్ వాల్యూస్. డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. ఐగన్ వాల్యూస్ అన్నా సరే క్యారెక్టరిస్టిక్ రూట్స్ అన్నా ఒకటే. బట్ బిఫోర్ ఫైండింగ్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్ రూట్స్ ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ డౌన్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్ మ్యాట్రిక్స్. Okay, what is characteristic matrix? Please do watch my previous video. You will have the equations for characteristic matrix, characteristic polynomial and characteristic roots. Okay, first we have to write down the characteristic matrix here. So which is given as A minus lambda I. Okay, that I will write down here. First students, see 2 2 1 1 3 1 1 2 2 is the matrix A that is given. Okay, minus lambda into identity matrix. What is 3 by 3? 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Okay, now again write down the same matrix 2 2 1 1 3 1 1 2 2. Now multiply this lambda with the identity matrix. So what you will get here is lambda 0 0 0 lambda 0 and it is 0 0 lambda. Now this. Now what you will do is you will subtract these two matrices. Now what will you get? 2 minus lambda. Okay. Next 2 minus 0 is 2. 1 minus 0 is 1. Okay. 1 minus 0 is 1. This will be 3 minus lambda. Okay. 1 minus 0 is 1. 1 minus 0 1. 2 minus 0 is 2 and this is 2 minus lambda. Is that clear students how we got this matrix? Now this matrix we will consider here in order to find the characteristic roots. Okay, now we'll write down the equation for characteristic roots. What is the equation for characteristic roots? Determinant of A minus lambda I is equal to 0. We have to find the determinant of A minus lambda I and we should equate it to 0. Then only we'll get the eigenvalues. Okay. So determinant of what is A minus lambda I, we got it as 2 minus lambda 2 1 1 3 minus lambda 1 1 2 and 2 minus lambda is equal to 0. Okay, now we have to find the determinant here. First what you will do, put sign plus minus and I think you know how to find the determinant, right? So it is plus minus and plus. So it is 2 minus lambda into, okay, 2 minus lambda into corresponding, remove the corresponding row and the corresponding column. What you will get? 3 minus lambda into 2 minus lambda minus 2. Yes. Minus 2 into, remove the corresponding row and corresponding column of 2. You will get as 2 minus lambda 2 minus lambda minus 1 plus 1 into, remove the corresponding row and corresponding column of 1. What you will get here? 2 minus of 3 minus lambda. Okay. So let's solve this equation now. Is equal to 0. Okay. So 2 minus lambda into, okay students, now multiply this 3 minus lambda and 2 minus lambda. What you'll get? 6, 3 2s are 6. Okay, minus 3 lambda minus 2 lambda plus lambda square minus 2. Okay, minus 2 into 2 minus 1 is 1 minus lambda plus, how will you write this equation? 2 minus 3 plus lambda is equal to 0. Now again 2 minus lambda into 6 minus 2 is 4. So 4 minus 5 lambda plus lambda square minus 2 plus 2 lambda plus, this is lambda minus 1 because 2 minus 3 is minus 1. So lambda minus 1 is equal to 0. Is that clear students? Now let's solve this first term here.
Yes. So here it is 2 4s are 8. Okay, 2 4s are 8 minus 10 lambda plus 2 lambda square minus 4 lambda plus 5 lambda square minus lambda cube minus 2 plus 2 lambda plus lambda minus 1 is equal to 0. Now we will solve this. First write down the power 3, that is lambda cube minus lambda cube. Next write down for lambda square. What are the terms for lambda square? It is 2 lambda square and 5 lambda square, which is nothing but 7 lambda square. So plus 7 lambda square. Okay. Next, write down the term coefficient of lambda now. It is minus 10 lambda minus 14 lambda. This is minus 4. So minus 14 lambda. Here it is minus 12 lambda. Yeah, so total you will get minus 11 lambda. Okay. What will be the constant? Here it is 8. 8 minus 2, 6. 6 minus 1 is 5. Plus 5 is equal to 0. Now what I will do is I will multiply this equation by negative sign, minus. So then what you will get? Lambda cube minus 7 lambda square plus 11 lambda minus 6 is equal to, minus 5 is equal to 0. ఇది మనకి వచ్చింది ఈక్వేషన్. ఇది ఒక క్యూబిక్ ఈక్వేషన్ వచ్చింది మనకి. ఓకే, బట్ see students, this is very lengthy process and while calculating మీరు కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో ఐ విల్ టెల్ యూ అ షార్ట్ కట్ మెథడ్ హౌ టు గెట్ దిస్ క్యూబిక్ ఈక్వేషన్. ఓకే, ఈ క్యూబిక్ ఈక్వేషన్ చిన్న షార్ట్ కట్ మెథడ్లో యూ కెన్ ఈజీలీ ఒబ్టైన్. నో నీడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ దిస్ లెంతీ ప్రాసెస్. ఓకే, ఫర్ దట్ సిన్స్ దిస్ ఈజ్ అ 3x3 మ్యాట్రిక్స్, క్వశ్చన్లో మనకి 3x3 మ్యాట్రిక్స్ ఇచ్చాడు కదా, ఫర్ దట్ 3x3 మ్యాట్రిక్స్ హౌ టు ఫైండ్ ద ఈక్వేషన్, లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. ఇట్ ఈస్ అ షార్ట్ కట్ మెథడ్ ఆర్ యూ టేక్ ఇట్ యాజ్ అ ట్రిక్. Okay, for 3x3 matrix, the formula for finding the equation is, I will write down, for 3x3 matrix, it is lambda cube minus trace of A into lambda square. Now we'll write down for lambda plus sum of minors of diagonal elements into lambda minus determinant A is equal to 0. Okay. సో ఈ ఫార్ములా యూస్ చేసుకొని మనకి చాలా ఈజీగా మనం ఒక ఈక్వేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయగలుగుతాం ఇంత లెంతీ ప్రాసెస్ లేకుండా. ఐ థింక్ యూ నో వాట్ ఈస్ ట్రేస్. ట్రేస్ మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు, ఇంటర్మీడియట్లో చదువుకున్నారు కదా. ట్రేస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎడిషన్ ఆఫ్ ద డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్స్. ఓకే, సో ఫస్ట్ నాకు ఇచ్చిన మ్యాట్రిక్స్ ఒకసారి ఇక్కడ రాసుకుందాం. వాట్ ఈస్ ద గివెన్ మ్యాట్రిక్స్ హియర్? 2 2 1. ఓకే, ఐ విల్ రైట్ డౌన్ 2 2 1 1 3 1 1 1 1 2 2. ఇది కదా మనకి ఇచ్చిన మ్యాట్రిక్స్. ఓకే, దీని ట్రేస్ కనుక్కో. ఫస్ట్ దీనికి ట్రేస్ కనుక్కోండి. ట్రేస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సమ్ ఆఫ్ ద డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్స్. సమ్ ఆఫ్ డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్స్. సో డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్స్ ఏంటి ఇక్కడ మనకి? డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్స్ వచ్చేసి 2 3 and 2. ఇవి మన డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్స్. ఓకే, సో 2 + 3 + 2 విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 7. ఓకే, నెక్స్ట్ మనం కనుక్కోవాల్సింది ఏంటి ఇక్కడ? మనము సమ్ ఆఫ్ మైనర్స్ ఆఫ్ డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్స్ ఇది కనుక్కోవాలి. ఓకే, సమ్ ఆఫ్ మైనర్స్ ఆఫ్ డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్స్ ఇది కనుక్కోవాలి మనము. ఓకే, సమ్ ఆఫ్ మైనర్స్ ఆఫ్ డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్స్ అంటే డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్స్ ఏంటేంటి మనకి ఇక్కడ ఇందాకే చూసాం కదా. డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్స్ ఏంటి మనకి? 2 3 2. ఈ మూడింటికి మైనర్స్ కనుక్కోవాలి. ఓన్లీ ఫర్ డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్స్. డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్స్కి మాత్రమే మనం మైనర్స్ కనుక్కోవాలి. సో 2కి మైనర్ అంటే ఏంటమ్మా? కరస్పాండింగ్ రో అండ్ కరస్పాండింగ్ కాలం తీసేసేయాలి. అప్పుడు ఏంటి మనకి? 6 - 2. ఓకేనా?
Okay, so it will be 4. సో లేదంటే రాస్తాను చూడండి, మైనర్ ఆఫ్ ఓన్లీ ఫర్ ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్ అమ్మ. ఇవ ప్రతి ప్రాబ్లంకి ఇన్ని రాసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, మీరు డైరెక్ట్గా క్యాలిక్యులేట్ చేసేసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ ప్రాబ్లం కాబట్టి మీకు ఇంత డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. సో మైనర్ ఆఫ్ 2, మైనర్ ఆఫ్ 2 అంటే కరస్పాండింగ్ రో కరస్పాండింగ్ కాలం రిమూవ్ చేయగా మనకి ఏమొస్తుంది, 3 1 2 2 వస్తుంది. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ దిస్? ఇట్ ఈస్ 4. 6 minus 2, it is 4. నెక్స్ట్ మైనర్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్ వచ్చేసి 3. దీనికి కరస్పాండింగ్ రో కరస్పాండింగ్ కాలం రిమూవ్ చేస్తే మనకి 2 1 1 2 వస్తుంది. 2 1 1 2. సో వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ దిస్? ఇట్ ఈస్ 3. నెక్స్ట్ మైనర్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్ ఇస్ 2. 2కి కరస్పాండింగ్ రో కరస్పాండింగ్ కాలం తీసేస్తే మనకి 2 2 1 3 వస్తుంది. సో వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ దిస్? 6 minus 2, it is 4. Simply add these. Okay, what you'll get? 4 plus 3 plus 4, which is nothing but 11. Okay, 7 plus 4 is 11. Okay, that is finished. Now what is left here? We have to find the determinant of A. ఓకే, అదొకటి మిగిలింది, అది వచ్చేసిందంటే మనం ఈక్వేషన్ రాసేసుకోవచ్చు. ఓకే, డిటర్మినెంట్ ఆఫ్ ఏ. సో డెట్ ఏకి చూడండి. ఓకే, దిస్ ఇస్ ప్లస్ మైనస్ అండ్ ప్లస్. ఓకే, సో 2 into 6 minus 2 minus 2 into 2 minus 1 plus 1 into 2 minus 3. So 2 into 4 minus 2 into 1 minus 1. So 2 4s are 8 minus 2 6. 6 minus 1 is 5. We got it as 5. ఓకే, సో నౌ ఇవన్నీ మిక్స్ చేసేసుకుందాం, ఇక్కడ రాసేసుకుందాం. ఇంకా చూడండి, ఈ ఫార్ములాలో పెట్టుకుందాం, దిస్ ఫార్ములా. ఓకే, సో లాంబ్డా క్యూబ్ మైనస్ వాట్ ట్రేస్ ఎంత వచ్చింది మనకి? 7 వచ్చింది. 7 లాంబ్డా స్క్వేర్. సమ్ ఆఫ్ మైనర్స్ ఆఫ్ డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్స్ ఎంత వచ్చింది? 11 ప్లస్ 11 లాంబ్డా మైనస్ డిటర్మినెంట్ ఎంత వచ్చింది? 5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. జస్ట్ కంపేర్, ఈ రెండు మెథడ్స్కి కంపేర్ చేసుకోండి. చూడండి, ఇక్కడ లాంబ్డా క్యూబ్ మైనస్ 7 లాంబ్డా స్క్వేర్ ప్లస్ 11 లాంబ్డా మైనస్ 5. ఇక్కడ కూడా అదే వచ్చింది చూడండి. వి గాట్ ద సేమ్ ఆన్సర్. సో విచ్ ఎవర్ యూ ఫీల్ కంఫర్టబుల్, మీకు పైన మెథడ్ ఈజీ అనిపిస్తే అది చేసుకోండి. పైన మెథడ్లో ఏంటంటే చిన్న చిన్న మిస్టేక్స్ జరిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి మనకి. ఓకే, లాంబ్డా క్యూబ్ లాంబ్డా స్క్వేర్ లాంబ్డా అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవడానికి కొంచెం డిఫికల్ట్గా ఫీల్ అవుతాము. సో బెటర్ గో దిస్ మెథడ్, బట్ ఇట్ ఈస్ అప్ టు యూ స్టూడెంట్స్. మీకు ఏది కంఫర్టబుల్గా ఉంటే ఆ మెథడ్ యూస్ చేసుకోండి. నౌ స్టార్ట్స్ ద యాక్చువల్ ప్రాబ్లమ్. వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద ఐగన్ వాల్యూస్. మనం ఇంకా ఒక ఈక్వేషనే కనుక్కున్నాం, ఇంకా ఐగన్ వాల్యూస్ కనుక్కోలే. ఇన్ దిస్ చాప్టర్ ఆల్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ వెరీ లెందీ. ఓకే, సో నౌ వాట్ వీ గాట్ ద ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1, లాంబ్డా క్యూబ్ మైనస్ 7 లాంబ్డా స్క్వేర్ ప్లస్ 11 లాంబ్డా మైనస్ 5. దిస్ ఇస్ అ క్యూబిక్ ఈక్వేషన్. ఒకవేళ మీకు క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ వస్తే మీరు డైరెక్ట్గా స్ప్లిట్టింగ్ ద మిడిల్ టర్మ్ కాన్సెప్ట్ యూస్ చేసుకొని రూట్స్ కనుక్కోవచ్చు. బట్ హియర్ ఇట్ ఈస్ అ క్యూబిక్ ఈక్వేషన్. సో హౌ విల్ యూ డూ దిస్? యూ విల్ మేక్ యూజ్ ఆఫ్ ఎ మెథడ్ కాల్డ్ యాజ్ సింథటిక్ డివిజన్. సింథటిక్ డివిజన్ మెథడ్ యూస్ చేస్తాం. ఓకే, సింథటిక్ డివిజన్ మెథడ్ ఏం చేస్తారంటే, ఫస్ట్ స్టెప్, లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. ఈ సింథటిక్ డివిజన్ మనం అన్ని ప్రాబ్లమ్స్కి యూస్ చేస్తాం. ఎక్కడైతే మీకు క్యూబిక్ ఈక్వేషన్ వస్తుందో అక్కడ ఈ సింథటిక్ డివిజన్ కాన్సెప్ట్ యూస్ చేసుకుంటాము. సో ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ క్లియర్లీ, లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. సి, ఫస్ట్ ఏం చేస్తామంటే స్టెప్ 1 ఏంటంటే యూ హ్యావ్ టు సబ్స్టిట్యూట్. ఓకే, సబ్స్టిట్యూట్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ లాంబ్డా యాజ్ 1 2 3 అప్ టు సో ఆన్. అంటే మనం ఏ వాల్యూ ఆఫ్ లాంబ్డా సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే నీకు ఈక్వేషన్ ఆన్సర్ 0 వస్తుందో దట్ విల్ బి వన్ ఆఫ్ ద రూట్స్. ఓకే, నేను ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటున్నాను ఈ ఈక్వేషన్ 1లో. సో ఏమవుతుంది? ఫర్ లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ఏమవుతుందన్న 1 క్యూబ్ మైనస్ 7 ఇంటూ 1 స్క్వేర్ ప్లస్ 11 ఇంటూ 1 మైనస్ 5. మనకి ఇప్పుడు ఇది చేస్తే 0 రావాలి ఆన్సర్. సో 1 minus 7 plus 11 minus 5, which is nothing but minus 6 plus 6 is equal to 0. Okay,
ప్లస్ 6 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. మనకి 0 ఇక్కడ ఫస్ట్ లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 దగ్గరే మనకి 0 వచ్చేసింది. సో లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అనేది వన్ ఆఫ్ ద రూట్స్. ఓకే, సో లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ఈజ్ 1 రూట్. మనకి ఇక్కడ ఇది క్యూబిక్ ఈక్వేషన్ 3/3 మ్యాట్రిక్స్ కదా మనకి ఇచ్చింది క్వశ్చన్లో. మనకి ఎన్ని వాల్యూస్ ఆఫ్ లాంబ్డా వస్తాయి, మనకి ఐగన్ వాల్యూస్ ఎన్ని వస్తాయి, 3 వస్తాయి, బికాజ్ ఇట్ ఈస్ ఎ 3/3 మ్యాట్రిక్స్ గివెన్ క్వశ్చన్. సో ఒక రూట్ వచ్చేసింది, ఒక ఐగన్ వాల్యూ వచ్చేసింది, దట్ ఈస్ లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. సో ఇప్పుడు ఈ లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అనే దాన్ని యూస్ చేసుకొని సింథటిక్ డివిజన్ ఎలా చేయాలో చెప్తాను చూడండి. సో మనకి ఏంటి ఇక్కడ లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 వచ్చింది, అది యూస్ చేసుకోండి. రైట్ డౌన్ ద కోఎఫిషియన్స్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్ 1. ఇది కదా మన ఈక్వేషన్ 1. దీనికి కోఎఫిషియన్స్ రాసుకోండి. లాంబ్డా క్యూబ్కి కోఎఫిషియంట్ 1, లాంబ్డా స్క్వేర్కి -7, 11 అండ్ -5. ఓకేనా. సో ఫస్ట్ ఇక్కడ ఫర్ ఎవ్రీ ప్రాబ్లం యూ హ్యావ్ టు టేక్ 0. ఎవ్రీ ప్రాబ్లం బై డిఫాల్ట్ అక్కడ 0 పెట్టేసుకోండి. ఓకే, సో విల్ సాల్వ్ దిస్. ఇక్కడ వచ్చేసి వర్టికల్గా యూ హ్యావ్ టు యాడ్. ఓకే, 1 + 0 ఇట్ ఈస్ 1. Now what I will do this, I will multiply, cross గా మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి. అంటే I will multiply this 1 and this 1. 1 into 1, it is nothing but 1. Here it will be 1. Okay, now I will add this -7 and 1. అప్పుడు మీకు ఏం వస్తుంది, -6 వస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ -6 1 మల్టిప్లై చేయండి. ఓకే, వాట్ యూ విల్ గెట్, ఐ విల్ గెట్ -6. ఓకే, హియర్ you add 11 and -6. 11 and -6 when you add, you will get as 5. ఓకే, now ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు, ఈ 5ని ఈ 1ని మల్టిప్లై చేసుకోవాలి. ఓకే, you will get it as 5. So 5 - 5 it is 0. So this will be the remainder 0. అర్థమైందా. వర్టికల్గా యాడ్ చేయండి, క్రాస్గా మల్టిప్లై చేసి నెక్స్ట్ కోఎఫిషియంట్ దగ్గర వేయండి. ఓకే, సో నౌ దిస్ బికమ్స్ లాంబ్డా స్క్వేర్ టర్మ్, దిస్ బికమ్స్ లాంబ్డా అండ్ దిస్ ఈజ్ కాన్స్టాంట్ టర్మ్. మీకు సింథటిక్ డివిజన్ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను మెథడ్. ఓకే, ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేయగా మీకు అది ఈజీగా అనిపిస్తుంది. వన్స్ అగైన్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ యూర్ స్టూడెంట్స్. సి, ఈ వర్టికల్గా యూ హ్యావ్ టు డూ ఎడిషన్. వర్టికల్లీ యూ హ్యావ్ టు డూ ఎడిషన్. క్రాస్గా మల్టిప్లికేషన్ చేసి నెక్స్ట్ కోఎఫిషియంట్ దగ్గర వెయ్యాలి. ఓకే, దెన్ అగైన్ పెర్ఫార్మ్ ఎడిషన్. వచ్చిన ఆన్సర్ -6 వచ్చింది కదా, ఈ వచ్చిన ఆన్సర్ ఈ 1తో మల్టిప్లై చేసి ఇక్కడ వెయ్యాలి. మరి ఈ 2 యాడ్ చేసుకోవాలి. చేసుకుంటే ఆన్సర్ 5 వస్తుంది. ఇప్పుడు వచ్చిన ఆన్సర్ 5ని ఈ 1ని మల్టిప్లై చేసి ఇక్కడ వేయండి. సో నౌ యాడ్ -5 and +5, it will be 0. Hope it is clear to you. Now this becomes lambda square coefficient, lambda coefficient and constant term. Okay, so now how will you write down this? మనకి ఇక్కడ ఏంటమ్మా, ఆల్రెడీ మనకేంటి లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అనేది ఒక రూట్ వచ్చేసింది. సో అది ఎలా రాస్తావు, ఇప్పుడు లాంబ్డా -1 అనేది ఒక ఫ్యాక్టర్. ఇక్కడ ఏమొచ్చింది మనకి చూడండి స్టూడెంట్స్, ఇది చూడు, లాంబ్డా స్క్వేర్ -6 లాంబ్డా +5. ఓకే, అలా రాసుకుందాం. ఇంటూ లాంబ్డా స్క్వేర్ -6 లాంబ్డా +5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో ఇప్పుడు ఏంటి, మనము దిస్ ఈజ్ ఎ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్. ఈ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ని సాల్వ్ చేసుకోండి. మామూలుగా స్ప్లిట్టింగ్ ద మిడిల్ టర్మ్ మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు కదా మనకి. ఓకే, సో ఎలా స్ప్లిట్ చేస్తారు, లాంబ్డా స్క్వేర్ -6 లాంబ్డా +5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. అంటే మనం కాన్స్టెంట్ టర్మ్ 5 ఉంది కదా, దానికి రూట్స్ ఫ్యాక్టర్స్ తీసుకుందాం. ఫ్యాక్టర్స్ ఏముంటాయి దీనికి, 5 and 1 ఉంటాయి. కానీ మనకి వాట్ ఈస్ ద మిడిల్ టర్మ్ హియర్, ఇట్ ఈస్ -6. మిడిల్ టర్మ్ అనేది -6. సో మనం ఇక్కడ మైనస్ పెట్టుకోవాలి. సో దట్ వెన్ యూ యాడ్ -5 -1 you will get it as -6. And when you multiply -5 into -1 you will get it as +5. ఓకే, అలా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి, అది మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు. సో లాంబ్డా స్క్వేర్ -5 లాంబ్డా లాంబ్డా +5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఓకే, లాంబ్డా కామన్, లాంబ్డా -5
Now take lambda minus 5 common, you'll get lambda minus 1 is equal to 0. So now what are the factors? Lambda is equal to 1 comma 5. ఓకే, ఆల్రెడీ మనకు ఒక రూట్ వచ్చేసింది చూడండి, ఆల్రెడీ మనకు ఒక రూట్ వచ్చేసింది. లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ఆల్రెడీ ఒక రూట్ వచ్చేసింది మనకి. ఓకే, సో మొత్తానికి ఇంకో రూట్స్ ఏంటి, ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ వచ్చిన రూట్స్ ఏంటి, ఇక్కడ లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 5, మొత్తానికి 3 రూట్స్ వచ్చేసాయి. సో దేర్ ఫోర్ లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ఒక రూట్, 1 కామా 5 ఇంకో 2 రూట్స్ ఆర్ ద ఐగన్ వాల్యూస్ of the given matrix. Is that clear, students? ఇలా కనుక్కోవాలి. లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 1 5 ఆర్ ద ఐగన్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ద గివెన్ మ్యాట్రిక్స్. ప్రతిసారి ఇంత పెద్దగా అవసరం లేదు, ఇది ఫస్ట్ వీడియో కాబట్టి మీకు క్లియర్గా అర్థం అవ్వడానికి నేను 2 మెథడ్స్ చెప్పాను. ఓకే, నేను 2 మెథడ్స్ చెప్పాను. విచ్ మెథడ్ అనేది మీరు డిసైడ్ చేసుకోండి. ఓకే, నేనైతే నాకు అనిపిస్తుంది ఈ మెథడ్, ట్రిక్ మెథడ్ నేనైతే చెప్పాను. ఐ ఫీల్ దిస్ ఈజీ ఫర్ యూ. ఇట్ విల్ టేక్ లెస్ టైమ్ అండ్ వితౌట్ ఎనీ మిస్టేక్స్. యూ కెన్ సాల్వ్ వితౌట్ ఎనీ మిస్టేక్స్ అనమాట. సో ఐ థింక్ దిస్ మెథడ్ విల్ బీ కంఫర్టబుల్. ఈ మెథడ్ ఫాలో అవ్వండి. ఓకే, డైరెక్ట్గా మీకు ఒక ఈక్వేషన్ వచ్చేస్తుంది. ఈక్వేషన్ వచ్చిన తర్వాత ఈ ఈక్వేషన్ని మనం సాల్వ్ చేసుకోవాలి. ఇట్ ఈస్ అ క్యూబిక్ ఈక్వేషన్ కాబట్టి సింథటిక్ డివిజన్ మెథడ్ యూస్ చేసుకోవాలి. క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్కి అవసరం లేదు, డైరెక్ట్గా స్ప్లిట్టింగ్ ద మిడిల్ టర్మ్ అనే కాన్సెప్ట్తో మీరు రూట్స్ కనుక్కోవచ్చు. బట్ హియర్ ఇట్ ఈస్ అ క్యూబిక్ ఈక్వేషన్, సో ఐఎమ్ మేకింగ్ యూస్ ఆఫ్ సింథటిక్ డివిజన్. ఇస్ దట్ క్లియర్, స్టూడెంట్? ఫర్ దట్ ఏంటి మనం ఏం చేయాలి, సింథటిక్ డివిజన్కి ఫస్ట్ స్టెప్ we have to take the values of lambda as 1 2 3 up to so on, and for which value of lambda we are getting 0, that value you have to consider as one of the roots. ఆ రూట్ వచ్చిన తర్వాతే మనం సింథటిక్ డివిజన్ అనేది స్టార్ట్ చేసుకోవాలి. ఆ రూట్ని మనం ఇక్కడ వేసుకోవాలి. ఓకే, ఇక్కడ బై డిఫాల్ట్ ఎప్పుడు కూడా ఏ ప్రాబ్లం అయినా సరే బై డిఫాల్ట్ యూ హ్యావ్ టు పుట్ 0 హియర్. ఓకే, and then add these two, multiply these two. వర్టికల్గా యాడ్ చేసుకోవాలి, క్రాస్గా మల్టిప్లై చేసుకోవాలి, అంతే. ఇస్ దట్ క్లియర్, స్టూడెంట్స్? ఫర్ మోర్ వీడియోస్ అండ్ అప్డేట్స్ ప్లీజ్ do subscribe the channel and download Sankalp Study Success app. Thank you, students.